뉴욕시 의원 20선거구 샌드라 황 민주당 후보가 커뮤니티의 강력한 옹호자가 되겠다며 한인 유권자들의 한 표를 당부했습니다. 뉴욕과 뉴저지에서 23일부터 31일까지 조기 투표가 실시됩니다. 뉴저지주 정부가 10월 21일을 한복의 날로 선포했습니다. 화이자가 자사의 코로나19 백신의 5에서 11세 아동 대상 임상 결과 90.7%의 예방 효과를 보였다고 밝혔습니다. Hi, I'm Dr. Easterling from the New York City Health Department. I know some of you are still deciding whether to get the COVID-19 vaccine or not. I hear the concerns at community events, on social media, and even from my own family and friends. And I am hoping that in conversations with people you trust, that you are getting the information you need to make an informed decision. But I continue to be concerned about the high number of people who remain unvaccinated. And we know the reality that communities of color were disproportionately affected by COVID-19. Yet, we see some of the same disparities with who has gotten vaccinated. People of color continue to have some of the lowest vaccination rates, increasing the chances that our communities and our loved ones will be hospitalized or die. If you haven't gotten your vaccine, have a conversation with someone you trust so that we can stop being the most affected, but the least protected against COVID. Thank you. 우리타운을 응원해주세요. 우리타운이 다시 웃을 수 있도록 PCB가 함께 만들어가겠습니다. Pacific City Bank. 여러분 안녕하십니까? 금요일 TKC 뉴스데스크 첫 소식입니다. 뉴욕시 의원 20선거구 샌드라 황 민주당 후보가 커뮤니티의 강력한 옹호자가 되겠다며 한인 유권자들의 한 표를 당부했습니다. 샌드라 황 후보는 21일 본방송을 방문하고 11월 2일 본선거에 한인 유권자들이 적극적으로 투표에 참여해야 한다고 강조했습니다. 황 후보는 지난 6월 예비선거로 모든 선거가 끝났다고 착각하는 유권자들이 많은 것 같다며 23일부터 시작되는 조기 투표와 11월 2일에 실시되는 본선거에 대해 상기시키고자 본방송을 방문하게 됐다고 설명했습니다. I have been talking to a lot of people and they're saying, oh, the June primary, it's over, did you win? And no, I need to win, not just me, Julie Wong and Linda Lee, we win when people vote for us in November. I also want to encourage all the Asian American community, whether or not you have an Asian American candidate running, you should also be voting because all the elected officials, especially probably Mayor Adams next year, will see what is the breakdown of the different ethnic and racial groups that come out to vote. So it's important that for the Asian American community to make their voices known, they have to vote on election day. And there is early voting starting this Saturday to next Sunday, so plenty of time to vote. 황 후보는 코로나19 팬데믹으로 신음하는 소상인들을 위한 시정부 규정이 대폭 완화돼야 한다고 강조했습니다. 특히 뉴욕시 전철역 중 노선수 대비 이용객이 가장 많은 곳은 바로 플러싱 메인스트리트인데 시정부 기관 사무실이 없는 것은 있을 수 없는 일이라고 지적했습니다. Is that the city government should be helpful to small businesses and not seen as punitive. But right now, I do know they get a lot of fines from the Department of Health, Department of Sanitation, the fire department, and it shouldn't be that way. We should, most small businesses should have a warning to see how they could actually comply with rules and regulations before actually getting fined. Because Flushing is such a transportation hub where it's the 7 train, a lot of buses come to downtown Flushing, that we should have a city, a small service center that includes small businesses to help the people that come in from the community and that actually speaks the language of the community. 뉴욕시 영재반 프로그램 폐지에 대해서도 자신의 선거구에 영재반 프로그램을 운영하는 학교가 단 한 곳도 없다며 학부모들과 학생들이 다른 지역 학교로 보내야 하는 번거로움을 겪고 있다고 설명했습니다. Eric Adams has made indications that he can that change this decision. So it's very important going to next year. I, along with other city council candidates, really put the pressure on him to make sure to ensure that he does that. And I think we all believe
everyone, every student, whatever background you are from, deserve an opportunity to get into a gifted and talented program, no matter where you live or your socioeconomic status background. I think the way to do that really is to expand the program into every district and every school. 황 후보는 변호사로서 자신의 가족과 더불어 가정폭력 피해자 등을 옹호하는 일을 해왔고 다수의 정치인 사무실에서 근무하며 주민들과 소통하는 일을 20년 넘게 해왔다고 소개했습니다. 자신이 당선되면 친절함과 사려 깊은 시의원 사무실이 되도록 노력할 것이라고 약속했습니다. Because I understand the reason why they come and reach out to elected officials is at this point they don't know who else to turn to anymore. It's like we are always, I feel like, where they go to when they're really a desperate means at this point. So it's very important, back to being in the office, that we are kind, compassionate, and we should, just try to be as helpful as possible. 황 후보는 커뮤니티의 강력한 옹호자가 될 수 있도록 한인 유권자들의 소중한 한 표를 부탁했습니다. I want to be someone who is an advocate. I'm a lawyer, so by training, I have learned to advocate for a long time, and I advocated, when my parents came to the United States, they were immigrants, advocate for them, advocate for myself, and later on, I advocated for victims of domestic violence. So I want to be an advocate for the community. 조기 투표는 23일부터 31일까지 진행되며 본선거는 11월 2일 실시됩니다. 뉴욕과 뉴저지에서 23일부터 31일까지 조기 투표가 실시됩니다. 뉴욕시장, 각 선거구를 대표하는 시의원, 부로장, 판사 등을 선출하는 본선거를 위한 조기 투표가 23일부터 시작됩니다. 뉴욕 시내 106곳에서 조기 투표가 실시됩니다. 유권자들은 자신의 거주지에 따라 투표 장소를 배정받습니다. 뉴욕주는 이번 투표에 주 헌법 개정안 5가지를 주민투표에 붙입니다. 유권자들은 선거구 재조정 과정 개혁, 청정한 공기, 물과 건강한 환경을 누릴 권리장전 추가, 최소 10일 전 유권자 등록 규정 철폐, 우편투표 신청 시 이유 제시를 요구하는 규정 철폐, 민사법원 소송액 상한선을 현행 25,000달러에서 5만 달러로 올리는 방안 등에 대한 찬반 투표를 하게 됩니다. 뉴저지주 선거는 주지사, 주 상하원 의원, 각 타운 정부 시장 및 시의원 등을 선출합니다. 뉴저지의 경우 한인들이 많이 거주하는 버겐 카운티에 포트리, 파라무스, 해킨색, 마와, 러더포드, 가필드, 티넥, 리버베일, 우드클리레이크 등 총 9개 타운에 조기 투표소가 설치됩니다. 조기 투표 기간은 23일부터 31일 사이, 월요일부터 토요일은 오전 10시부터 오후 8시, 일요일은 오전 10시부터 오후 6시 사이에 가까운 투표소를 찾으면 선거에 참여할 수 있습니다. 뉴저지주 정부가 10월 21일을 한복의 날로 선포했습니다. 아시안 아메리칸 유스 카운슬 AAYC 주최로 21일 뉴저지 테너플라이 하일러팍에서 한복의 날 기념식이 주민들과 함께 성황리에 열렸습니다. 이날 기념식에는 태미 머피 뉴저지 주지사 부인은 남편을 대신해 2021년 10월 21일을 뉴저지 한복의 날로 지정하는 선포문을 AAYC에 전달했습니다. I could not be more proud or more honored that we are the first place outside of Korea in the world that is celebrating Hanbok Day. And I think it's so typical of New Jersey because we have such incredible diversity here in New Jersey. And so I'm really proud. 한복의 날은 뉴저지주 내 한인 고등학생들이 속한 아시안 아메리칸 유스 카운슬이 지역 정치인들의 한복의 날을 제정해달라는 청원 서한을 보내면서 시작됐습니다. 테너플라이 시장이 지난 4월에 가장 먼저 수락했고 이어 8월에 클로스터가 10월 21일을 한복의 날로 선포했습니다. 브라이언 전 AAYC 대표는 앞으로 더 많은 한인 2, 3세들이 한국의 아름다운 문화를 체험하고 주류 사회에 알리는 데 노력할 것이라고 말했습니다. In continuation, as the founder of Asian American Youth Council, I want to make this event to a place where our second generation and third generations could participate in our future to experience the cultural beauty and heritage of our own culture. Actually really proud because before I wasn't really able to connect back with my ancestry. So being able to wear this, it's kind of and my grandma also came, so it's really nice to be able to just go back into my heritage. 이날 고든 존슨 뉴저지주 하원 의원,
마크지나 테너플라이 시장 등 지역 내 유력 정치인들이 한복을 입고 이날을 축하했습니다. 또 다가오는 11월 2일 선거에 뉴저지 최초의 한인 주하원 의원직에 도전하는 엘렌방 민주당 후보와 샤마 헤이더 후보도 참석해 한국의 문화를 알릴 수 있어 기쁘다고 소감을 말했습니다. And it's celebrations like this that teaches us all about culture and history and customs. And that is why this country is so great, because we come together, learn about our different cultures and history, and work together to achieve the American dream. So to actually participate in a celebration, I'm just so honored to do that. 미국 사람들한테 보이는 게 한국 사람들 문화만 아니라 한복도 보이고, 그리고 우리가 중국 사람하고 다르다, 일본 사람들하고 다르다. 우리도 여기 미국 사람들 보면은 독일 사람도 있고 아이리시도 있고 이탈리아 있는데, 그 사람들은 다 자기 나라에서 그 문화도 미국에서 알고, 우리 이제 한국 사람들도 그렇게 만들어야 됩니다. 그래서 오늘 같은 날이 굉장히 중요해요. 특히 마크지나 테너플라이 시장 부부는 결혼 20주년을 맞아 전통 혼례식을 체험했습니다. This whole cultural experience, we declared Hanbok Day this past April for today, October 21st, and we'll do this every year. And I think that it's wonderful that we're doing it in our community. I'm so honored. Whoever thought I'd be doing this on my 20th anniversary, and really, I'm so grateful and honored to have been asked to participate today and experience this culture. 이날 기념식 하이라이트는 한복 패션쇼였습니다. 정치인, AAYC 회원, 그리고 일반인까지 약 50여 명이 한복 패션쇼를 통해 한국 전통 의상의 아름다움을 나타냈습니다. AAYC는 출신과 계급에 따른 다양한 한복을 선보이고 이에 대한 설명을 동시에 제공했습니다. 화이자가 자사의 코로나19 백신의 5에서 11세 아동 대상 임상 결과 90.7%의 예방 효과를 보였다고 밝혔습니다. 22일 화이자는 연방식품의약국에 제출한 브리핑 자료를 통해 자사 백신의 5에서 11세 아동 대상 임상 결과 예방 효과가 90.7%로 나타났다고 밝혔습니다. 화이자에 따르면 이번 임상에는 2,268명의 5에서 11세 아동이 참가했으며 이 중 화이자 백신을 투여한 그룹이 위약 접종 그룹보다 2배 이상 많았습니다. 그런데도 백신 접종 그룹 중 코로나에 감염된 참가자는 3명에 불과한 반면 위약 접종군에선 16명이 감염됐습니다. 이에 예방 효과는 90%를 넘어선다는 설명입니다. 이에 근거해 백신 공동개발사인 화이자와 바이오엔테크 연구소는 지난달 자사의 코로나19 백신이 아동에게도 강력한 면역 반응을 보인다고 밝혔습니다. 화이자는 지난 7일 FDA에 5에서 11세 아동에 대한 코로나 백신 긴급 사용 승인을 신청했으며 오는 26일 FDA 자문위원회가 승인 여부를 논의할 예정입니다. CDC 자문위원회는 내달 2에서 3일 접종 여부를 검토하고 로셸 월렌스키 CDC 국장까지 승인하면 즉시 접종이 가능해집니다. 화이자 백신은 이미 미국 내에서 12세 이상 청소년에게까지 접종이 이뤄지고 있습니다. 제프 자이언츠 백악관 코로나19 대응조정관은 이르면 11월 추수감사절쯤이면 5에서 11세 아동들도 백신을 맞을 준비가 될 것이라고 말한 바 있습니다. 9인조 창작 국악밴드 악단광칠이 11월 북미 투어를 시작한다고 밝혔습니다. 악단광칠은 음악을 연주하는 단체를 의미하는 악단과 광복 70주년에 결성됐음을 상징하는 광칠이라는 단어가 합쳐져 만들어진 창작 국악밴드로 국가민요를 현대적으로 해석한 곡을 만들고 연주하며 많은 사람들의 사랑을 받고 있습니다. 악단광칠은 11월 3일 LA 공연을 시작으로 서부 순회를 마치고 11월 10일부터 동부 순회 공연을 갖는다고 전했습니다. 악단광칠 팀은 이제 2015년도에 이제 광복 70주년을 기념해가지고 만들어진 팀인데요. 그 이후로 아주 꾸준하게 이제 활동을 해오고 있었고, 뭐 국악 열풍이 좀 한국에 있는 것 같은데 그 열풍에 아주 거의 선두주자라고 할 수 있는 악단광칠이라는 9인조 밴드가 한국에서 직접 와서 저희 플러싱 타운홀에서 공연을 하게 됩니다. 특히 대중적으로 잘 알려지지 않은 황해도 지방의 서도 민요의 발굴과 강렬한 서도 음악을 파격적으로 재해석해 독특한 음악과 무대 퍼포먼스를 제공하는 것으로 널리 알려져 있습니다. 악단광칠은 2019년 세계 최대 월드뮤직 마켓인 워맥스, 2020년 북미 최고 명성의 글로벌 페스트를 통해 성공적인 세계 무대 데뷔를 선보여 러브콜을 받고 있으며
뉴욕타임스는 K-팝과 전통음악을 결합한 아찔한 쇼밴드라며 극찬했습니다. 최근에 이제 2019년 워맥스라는 아주 큰 무대를 통해서 이제 세계 무대를 좀 데뷔를 하고, 그리고 최근에 2020년 1월에 뉴욕의 이제 글로벌 페스트라는 이제 큰 무대에 와서 데뷔를 하게 됐어요. 아주 신명나고 재밌는 공연입니다. 그래서 최근에 2020년 1월에 이제 글로벌 페스트 뉴욕 공연을 했었을 때 뉴욕 타임즈에서도 K-팝을 융합한 아찔한 쇼 밴드라는 아주 좋은 평가를 받으면서 반응이 너무너무 좋았습니다. 그래서 기대해 주셔도 좋습니다. 악당 광칠은 11월 13일 토요일 저녁 8시 뉴저지 시티대학 아트센터에서 1회 공연, 11월 14일 일요일 저녁 7시 30분에 뉴욕 플러싱타운을 해서 뉴욕 한국문화원과 공동 주최로 1회 공연을 가질 예정입니다. 11월 14일 일요일 날 저녁 7시 반에 저희 타운홀에서 아주 재미있는 공연이 있을 예정이니까 많이 와주시기 바랍니다. 이번 공연에서는 악당 광칠의 정규 1집 악당 광칠, 그리고 2020년 7월 발매한 2집 인생 꽃간내의 대표곡들인 영정거리, 얼싸, 와데버, 마지르가요, 히히 등 총 10곡을 만나볼 수 있습니다. 올해부터는 뉴욕시 야외 식당에 프로판 가스를 이용한 난방이 전면 금지됩니다. 드블라지오 뉴욕시장은 올 겨울부터는 뉴욕시 야외 식당에 프로판 가스를 이용한 난방 장치는 전면 금지되며 이는 화재 위험을 예방하기 위한 것이라고 21일 밝혔습니다. 드블라지오 뉴욕시장은 야외 식당은 성공적이며 우리는 옳은 방향으로 가고 있다. 또 소방국이 프로판 가스의 위험성을 지적함에 따라 이를 규제하고 안전성을 강화할 것이라고 강조했습니다. 이에 따라 식당들이 야외 테이블을 운영하기 위해서는 사실상 전기 난방 또는 천연가스 난방만 가능하며 뉴욕시는 프로판 히터를 구입한 식당의 교체 비용으로 최대 $5,000를 지원합니다. 최근 일주일간 부스터샷 접종자 수가 일반 접종자보다 2배나 많은 것으로 집계됐습니다. 워싱턴 포스트는 연방질병통제예방센터 통계를 인용해 최근 일주일간 접종자 중 부스터샷 접종자는 34만 1천여 명에 달한 반면 첫 번째 접종자는 15만 7천여 명에 그쳤다고 보도했습니다. 즉 부스터샷 접종자가 일반 접종자보다 2배 이상 많았으며 이는 신규 접종은 지지부진한 반면 접종을 받은 사람만 계속 접종하는 것을 보여주는 것입니다. 또 최근 일주일간 모든 접종자는 약 80만 명으로 두 번째 접종자가 약 30만 명을 기록해 부스터샷이 전체 접종의 약 42%를 차지했습니다. 하지만 오늘부터 모더나와 존슨앤존슨 부스터샷이 시작됨에 따라 부스터샷은 더욱 늘어날 것으로 보여 전체 접종의 약 60에서 70%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이처럼 부스터샷 접종을 받는 사람은 크게 늘고 있지만 신규 접종 속도는 빨라지지 않고 있어 백신 기피자에 대한 접종 확대 여부가 코로나19 종식의 관건이 될 것으로 보입니다. 올해 상반기 월스트리트 금융계의 순이익이 2009년 이후 12년 만에 최대를 기록했습니다. 토마스 디나폴리 뉴욕주 감사원장은 올해 상반기 월스트리트 금융기관의 세전 순수이익이 $310억 기록했으며 이는 지난해 상반기 $276억 보다 12.5% 증가한 것이라고 밝혔습니다. 디나폴리 감사원장은 이는 2009년 이후 사상 최대의 순수이익이며 올해 3분기도 순이익이 크게 늘어난 것으로 추정된다고 말했습니다. 특히 월스트리트 금융기관 직원의 보너스를 포함한 연봉은 $44만 8천 전 산업 분야에서 가장 많았으며 다른 산업 분야 평균 연봉보다 무려 4.7배나 높았습니다. 또 지난해 뉴욕시 증권업계 일자리는 3,600개, 약 2% 줄어서 대공황 이후 최대의 감소를 기록했음에도 불구하고 다른 산업 분야보다 일자리 감소가 가장 적은 것으로 조사됐습니다. 전국적으로 증권업계 일자리가 2만 3천 개 늘었음에도 불구하고 올해 뉴욕시 증권업계 일자리는 4,900개 감소했습니다. 특히 뉴욕시는 전국 증권업계 일자리의 17.8%를 차지해 32년 만에 뉴욕시가 증권업계 전체에서 차지하는 직원 비율이 가장 낮았습니다. 바이든 대통령이 트럼프 전 대통령과 공화당 지지자들을 공개적으로 비판했습니다. 바이든 대통령은 어제 워싱턴 DC에서 열린 마틴 루터킹 목사 추모비 건립 10주년 기념식에서 공화당 당원 절반이 대선 결과를 승복하지 않는다며
나는 당신들의 대통령이 아니다. 트럼프가 여전히 당신들의 대통령이라고 탄식했습니다. 바이든 대통령은 또 우리 카톨릭 신도들이 말하듯 지금 상황은 오마이갓이라고 말했습니다. 바이든 대통령은 지난 1월 6일 트럼프 지지자들의 의회 난입 사태에 대해 9개월 전 난동 사건은 백인 우월주의자에 의한 것이며 명확한 사실은 증오는 결코 사라지지 않는다는 것이라고 주장했습니다. 바이든 대통령은 또 우리는 그런 편견에 호소했던 대통령을 갖고 있다. 우리는 증오에 대해 어떠한 안전한 피난처도 제공해서는 안 된다고 강조했습니다. 바이든 대통령은 공화당이 투표권 확대, 경찰개혁, 기후변화 등 주요 현안에 대해 계속 발목을 잡고 있으며 그들은 직전 대통령의 뒤를 따라 깊은 혼돈 속으로 빠져들고 있다고 비판했습니다. 미국인 절반 이상이 물가 상승, 경제 성장률 하락 등으로 바이든 대통령을 지지하지 않는 것으로 조사됐고 경제 정책에도 실망감을 표했습니다. CNBC 방송이 미국인 800명을 대상으로 실시한 여론조사 결과에 따르면 바이든 대통령의 경제 정책을 지지한다는 응답은 41%에 불과한 반면 지지하지 않는다는 응답은 52%로 집계됐습니다. 이는 지난 7월 같은 조사에서 바이든 대통령을 지지한다는 응답이 48%로 지지하지 않는다는 응답 45%보다 3%포인트 많았던 것과 비교하면 지지도가 8%포인트나 하락한 것입니다. 또 바이든 대통령의 경제정책과 관련해 지지한다는 응답은 40%인 반면 지지하지 않는다는 응답이 54%로 절반 이상이 경제정책을 반대했습니다. 또한 지난 7월 경제정책 지지도 47%에서 7%포인트 줄었습니다. 특히 인플레이션을 가장 큰 걱정거리라고 답한 응답자가 3개월 전보다 16%포인트 상승하는 등 물가 상승을 크게 우려하는 것으로 조사됐습니다. 또 내년에 경제가 악화될 것이란 응답이 46%로 CNBC가 13년 전 경제 전망 여론조사를 실시한 이래 비관적 전망이 가장 높은 반면 주식 투자 적기라고 답한 사람은 31%로 2016년 이후 가장 낮았습니다. 밑바닥이 유리로 된 맨해튼 전망대가 21일 정식 개장했으나 바닥이 유리로 돼 있어 치마를 입은 여성들이 곤혹을 치르고 있는 것으로 드러났습니다. 맨해튼 원 벤더빌트 빌딩의 91층에서 93층까지의 유리 전망대 서밋이 21일 브라이언 벤자민 뉴욕주 부지사와 에릭 아담스 브루클린 보로장 등이 참석한 가운데 정식으로 개장했습니다. 하지만 뉴욕포스트는 맨해튼의 새로운 명소로 등장한 원 벤더빌트 서밋 전망대 바닥이 유리로 돼 있어서 치마를 입은 여성들이 관람하기에는 부적절하다고 보도했습니다. 어제 이 전망대를 찾은 여성들은 사방이 유리로 된 고층 전망대에 매혹됐으나 치마를 입은 여성들은 아래에서 자신들을 쳐다볼까봐 당혹감을 감추지 못했다고 전했습니다. 원 벤더빌트 빌딩 측도 사전에 이 같은 상황이 발생할 것을 우려해 바지나 레깅스를 입으라고 당부했으며 희망자들에 한해 검은색 반바지를 무료로 제공하고 있습니다. 주요 단신 전해드립니다. 지난 18일 밤 트럭을 훔친 10대 남성이 사망하고 동승한 여성이 중상을 입은 데 이어 어제 새벽 1시쯤 롱아일랜드 웨스트 햄스테드에서도 교통사고가 발생해 10대 2명이 숨지고 1명은 중상을 입었습니다. 뉴욕시와 뉴저지 필라델피아 등에서 신경정신과 의사로 활동한 63세 남성이 15년간 환자들을 성추행한 혐의로 검찰에 기소됐습니다. 스태튼 아일랜드의 아마존 물류 창고 직원 2천여 명이 노조를 결성하기로 결의하고 이에 대한 투표를 허용해달라고 노동관계당국에 요청해 그 결과에 관심이 쏠리고 있습니다. 유명 배우 알렉 볼드윈이 19세기 서부 영화 러스티 촬영 중 발사한 소품총에 촬영 스텝이 숨지는 사고가 발생했습니다. 지난 8월 캘리포니아 시에라 구규림에서 숨진 한인 여성 일가족은 일사병과 탈수로 인해 사망했다고 마리포사 카운티 검시관이 밝혔습니다. 비트코인이 사상 최고가를 기록한 가운데 텍사스주 휴스턴의 소방관 연금, 버지니아 페어팩스의 경찰 연금이 가상화폐에 각각 2,500만 달러와 5천만 달러를 투자하는 등 연기금도 가상화폐 투자에 나섰습니다. 맨해튼 마운트 시나이 병원의 재활센터의 환자 침대 등에서 벌레가 대거 발견됐다며 병원 직원이 사진 등을 온라인에 게재해 병원 위생에 허점이 있음이 드러났습니다.
플로리다주의 한 자연 보존림에서 발견된 유해가 롱아일랜드 여성 데비 페티토의 살해 용의자인 브라이언 론드리의 시신으로 확인됐습니다. 정재건 작가가 2021 아트엑스포 뉴욕에 전시합니다. 전 세계 아티스트가 참여하는 아트엑스포 뉴욕은 10월 28일부터 31일까지 개최됩니다. 지난 2019년 아트엑스포에서 제2청의 이름으로 성공적인 작가 데뷔를 한 정 작가는 인생 산막에 들어서 아티스트의 꿈을 이루고 있습니다. 2021 아트엑스포 뉴욕은 맨해튼 피어 36에서 열립니다. 정 작가의 작품뿐 아니라 수만 개의 작품을 감상할 수 있는 기회를 놓치지 않길 바랍니다. H마트 리지필드점에서 돌려라 행운의 룰렛 이벤트를 진행합니다. 2022년 1월 2일까지 매주 금요일, 토요일, 일요일 오후 12시부터 8시까지 40달러 이상 구매 시 1번, 80달러 이상 구매 시 2번, 150달러 이상 구매 시 룰렛에 3번 참여하실 수 있습니다. 리지필드점에서 40불 이상 구매하시고 룰렛 이벤트에서 경품 받아가세요. 여러분들의 많은 성원 부탁드립니다. 외국에서도 꼭 챙겨야 할 소중한 나의 한 표. 아직 안 하셨다면 지금 바로 신고 신청하세요. 제20대 대통령 재외선거를 투표하려면 2022년 1월 8일까지 국외 부재자 재외선거인 신고 신청을 해야 합니다. 자세한 신고 신청 방법은 인터넷 ova.nec.go.kr 또는 공관 방문 또는 우편 등이 가능합니다. 한 표의 기적, 제20회 대통령 재외선거 신고 신청으로 시작됩니다. 순두부 전문점 소공동 두부마을이 오픈했습니다. 소공동 두부마을의 자랑, 순두부찌개와 순두부 칼국수가 얼큰하게 준비되어 있으며 뜨끈한 돌판 비빔밥과 코리안 BBQ도 여러분들을 찾아갑니다. 여러분들의 많은 성원과 관심 부탁드립니다. 코로나19로 인해 모두가 힘든 요즘 CMM 기독의료 상조회가 여러분의 의료비 걱정을 덜어드립니다. 25년간 크리스천들이 함께해온 CMM 기독의료 상조회와 함께 의료비 대책을 마련하세요. CMM 설명회도 개최하고 있습니다. 날씨 전해드립니다. 토요일인 내일은 대체로 흐리겠습니다. 내일 낮 최고 기온은 59도, 밤 최저 기온은 51도입니다. 해 뜨는 시각은 오전 7시 16분, 해 지는 시각은 오후 6시 2분입니다. 금요일 TKC 뉴스데스크 여기서 마치겠습니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.